نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیسا انداز ہے میرے رب کا، کلام رب کا ہے، لیکن رب فرما کیا رہا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ کتنے راز کی بات ہے کہ خدا ہو کے اپنے مصطفیٰ کی زبان سے اپنے کلام کو سننا چاہتا ہے اور پیغام اپنے محبوب کی امت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کیسا یہ پیار ہے، کیسا یہ انداز ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب رب ہو کے فرما رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اپنی امت سے، اپنے دیوانوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے رشتہ رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا راستہ جاننا چاہتے ہو تو کرنا کیا پڑے گا؟ فاتبعونی، رب فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، یحببکم اللہ، رب بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ کتنا عجیب انداز ہے، کتنا عجیب پیار ہے، کیسا سرور ہے قرآن کے اندر، کیسی عظمت والی کتاب ہے کہ رب فرما رہا ہے، کیونکہ رب زبان سے پاک ہے۔ اور جب قرآن کے نزول کی باری آئی، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ رب فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور جب قرآن کے نزول کی باری آئی، رب نے پہاڑوں کی طرف رخ کیا، خالق کائنات نے فرمایا، اے پہاڑوں قرآن تم پہ نازل نہ کر دوں؟ پہاڑ تھر تھرا اٹھے، کانپ اٹھے، عرض کرتے ہیں مولا تیرے نور میں طاقت اتنی ہے، تیرے نور میں پاور اتنی ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر خالق کائنات نے آسمان کی طرف رخ کیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے آسمانوں کیا یہ قرآن تم پہ نازل نہ کر دوں؟ پہاڑ تھر تھرا گئے، کانپ اٹھے، مولا تیرے نور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن کو نازل تو کرنا تھا۔ قرآن کے جب نزول کی باری آئی، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے فرمایا، جبریل جی رب جلیل جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ قرآن لے جا، سلام بھی عرض کر، یہ قرآن بھی عطا کر، اور میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنا، اے مصطفیٰ ہم نے کلام نازل کرنا ہے، میں رب ہوں، لوگوں سے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتا، میری یہ شان نہیں ہے، کیونکہ میں زبان سے پاک ہوں، میرا رب کائنات پاک ہے، ہر صفت و صفات سے پاک ہے، زبان سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، بولنے سے پاک ہے، چلنے سے پاک ہے، وہ اللہ ہے، وہ یکتا ہے، اس کی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں سے کلام کرے۔ آئے جبریل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، رب سلام دیتا ہے، رب قرآن دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اے مصطفیٰ لوگوں کو نظام دینا ہے، لوگوں کو قرآن دینا ہے، لوگوں کو آئین دینا ہے، لوگوں کو دستور دینا ہے، میں لوگوں سے کلام کروں یہ میری شان کے خلاف ہے۔ پر مصطفیٰ ایک کام کرتے ہیں، زبان ایک رکھ لیتے ہیں، کبھی تو بولی کبھی میں بولوں گا، جب تیری زبان پہ رب بولے گا تب قرآن بن جائے گا، جب تو بولے گا تب حدیث بن جائے گی۔ تو یہ کیسا انداز ہے،
कैसी ये मोहब्बत है कि रब रब हो के अपने मुस्तफ़ा की जुबान से कुरान सुन रहा है, अपनी बात अपने बंदों तक पहुंचा रहा है। तो सामीन मुहतरम, कैसा ये अंदाज है मोहब्बत का, और कैसी ये अजीब कैफियत है मोहब्बत की, इश्क की। ये कुरान है क्या? चमकता हुआ कुरान है। एक वो कुरान है जो खालिक के कायनात के जलवों में हजारों साल रहा। जब उसके नज़ूल की बारी आई, जिब्रील लेके मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे मुस्तफ़ा के कल्बे अतहर पर नाजिल किया है। और एक चलता हुआ कुरान है, कभी मक्का की गलियों में चलता है, कभी मदीना की गलियों में चलता है, कभी ताइफ की वादी में चलता है। और रब क्या फरमाता है, सोनिया तू जहां भी जाता है हम कुरान वही भेज देते हैं। मेरा मुस्तफ़ा अपनी जुल्फों से रुख अनवर हटाते हैं, रब कुरान बनाता है। मेरे महबूब जुल्फों में कंघी डालते हैं, रब कुरान बनाता है। मेरा महबूब मक्का की गली में चलता है, रब कुरान बनाता है। मेरा महबूब मदीना की गली में चलता है, रब कुरान बनाता है। मेरा महबूब ताइफ में जाता है, रब कुरान बनाता है। मेरा महबूब सोता है, रब कुरान बनाता है। उठते बैठते चलते फिरते पूरे का पूरा कुरान मेरे मुस्तफ़ा का एक उसवा है, मेरे मुस्तफ़ा का नमूना है। अम्मा आयशा सिद्दीका की बारगाह में किसी ने अर्ज किया कि अम्मा आयशा आपके इखलाक कैसे थे, आपका किरदार कैसा था, आपकी शान कैसी थी? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मुस्तफ़ा की जात का नक्श ये कुरान है। तो फिर हम क्यों ना कहें कि ऐ कुरान, फिर जरा तू ही बता मेरे मुस्तफ़ा की शान कैसी है, मेरे मुस्तफ़ा की अजमत कैसी है। तो आओ जरा कुरान से पूछते हैं। मेरे महबूब के जब चेहरे की बारी आती है, कुरान कहता है वद्दुहा। जब आपकी जुल्फों की बारी आती है, कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मेरे महबूब के जब हाथों की बारी आती है, कुरान पुकार के कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। मेरे महबूब के जब सोने की बारी आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मेरे मुस्तफ़ा की जब चादर की बारी आती है, रब कुरान में फरमाता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। मेरे महबूब की जब अता की बारी आती है, कुरान कहता है इन्ना आतैनाकल कौसर। मेरे महबूब की जब इखलाक की बारी आती है, कुरान फरमाता है व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे महबूब की जब नूर की बारी आती है, कुरान फरमाता है लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मेरे महबूब की जब बशरियत और अजीम सिफात की बारी आती है, कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। और मेरे महबूब की जब उसवा की बात आती है, तो कुरान फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जब रहमत की बारी आती है, कुरान पुकार के कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब सफर मिराज की बारी आती है, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। और मेरे महबूब के जब मक्का की गली में चलने की बारी आती है, रब कुरान में फरमा देता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो फिर हम क्यों ना कहें सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, उसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है। और नजर जब भी सुए अफलाक पे उठती है नासिर, चांद मुझको तेरी एड़ी का निशान लगता है। और सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो नक्शे ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी महबूब मुकर्रम की पक्की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।